అందరికీ శుభోదయమ్మ. ఈరోజు మనము సెమినార్ కండక్ట్ చేసుకోబోతున్నాం. సెకండ్ ఎంపీసీఎస్ విద్యార్థిని అయినటువంటి గౌతమి లీడర్షిప్లో ఉన్నటువంటి అంశాల్లో ఒక అంశాన్ని తీసుకునేసి సెమినార్ చెప్పబోతోంది. గౌతమి, రెడీగా ఉండవమ్మా? ఓకేనన్నా, స్టార్ట్ చేయి. Good morning to one and all. My name is Gautami. I am studying second BSc MPCS in this college. Today my topic is the steps in organization process. First of all, we see that what is the organization process. Organization process includes activities that establish the business goals of organization and developing process. In this organization process, we have so many steps. In that, the main 8 steps we will discuss. The first one is division of work, and second one is classification of activities. Third one, appointing suitable person. Fourth one, delegation of authority. Fifth one, coordinating activities. And sixth one, providing physical facility. And seventh one, structural relationship for control. And eighth one, control and corrective action. In this, the 8 steps are there for organization of process. First of all, we know that the division of work. The division of work means the job is divided into various functions. Those functions may be called production, marketing, etc. All business activities divided or subdivided into various categories. So this is the main step of division organization progress. And second one, classification of activities. The activities and classification under various categories. All similar activities are grouped together. The activities relating to different functions. These are the classification of activities. Appointing suitable person. Third one. The definition and the meaning of appointing suitable person is when activities are divided into different functions. The next step will be the appoint suitable person for various jobs. Experts are appointed a head of different departments. This is the appointing suitable person. The fourth one, delegation of authority. A person will be able to perform the duty only when he is given authority requirement of job. If the work is assigned without delegation authority. And the fifth one is coordinating activities. The activities and efforts of different individuals are coordinated for better results. Such as coordination is necessary to issue effective performance of function. And the sixth one is providing physical facility. The success of organization depends upon the provision of prepared physical facilities and rights environment beside having a right person. This is the providing physical facility. And the seventh one is structural relationship for control. It is essential to establish well-defined and clear-cut structural relationship among individual and groups. And the last one is control and coordinative action. Organizational system should be in such a way that it should provide and build control and reporting system. Such a system will help in timely location of deviation analysis of course
deviation, quick corrective action. This is the steps in organization process. Thank you. One and all. ఓకే అమ్మా, చక్కగా చెప్పావు తల్లి. నెక్స్ట్ వైష్ణవి, తను కూడాను సెమినార్ ఇస్తుందమ్మా. ఓకే వైష్ణవి, Madam, స్టార్ట్ చేయమ్మా. good morning to one and all. My name is Vaishnavi. I am studying SWR EDC College, Kalikiri. Today my topic is the steps in organization process. We have 8 steps in organization process. Mainly, we have to discuss only 5 topics. The following steps are necessary for setting up organizational structure in the business. First one is division of work, and the second one is classification of activities. Third one is appointing suitable persons, and fourth one is delegating of authority, and fifth one is coordinating activities. First one we have to discuss is division of work. In division of work, we have the job is divided into various functions. These functions we may call producing, financing, marketing, staffing, etc. All business activities divided and subdivided into various categories. The process of the division is to specialize individuals into different. It also helps in increasing the efficiency of employees. And the second one is classification of activities. The activities classified under various categories. All similar activities grouped together. The activities relating to different functions are covered under different departments. Different departments will be able to coordinate their activities, different levels of management. Next, third one is appointing suitable persons. When the activity is divided into different functions, the next step will be appoint suitable persons for various jobs. And the fourth one is delegating of authority. If a person will be able to perform this duty only when he is given adequate authority required for the job. If the work is assigned with delegating authority, it will be meaningless. If a person can be responsible for a work only when he is given required authority to. Authority and responsibilities always will go together, one is meaningless with the other. Next, fifth one is coordinating activities. Activities and the effort of different individuals are coordinating for better results. Such a coordination is necessary to ensure effective performance of a specialized functions. And the sixth one is providing physical facilities. Success of organization depends upon the provision of proper physical facilities and right environment besides having right persons and the right job. It is equally necessary to have right working environment. And the seventh one is structural relationship and control. It is essential to establish well-defined and clear-cut structural relationships among individuals and groups. It will ensure overall control over the working all the departments and their coordinated directions towards the achievement of predetermined goals of the business. And the eighth one, control and corrective action. Organizational system should be in such a way that it should be provide an inbuilt control and reporting system. Such a system will help in timely location of deviation. Thank you, one and all. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ, బాగా చెప్పావమ్మా. నెక్స్ట్ బి మాధవి. Madam, ఉమ్, good morning to one and all. My name is B. Madhavi. I am studying second BSc MPCS. Today my topic is మేడం తెలుగులో చెప్తాను. ఓకే అమ్మా. సంస్థాగత ప్రక్రియలోని వివిధ దశలను వివరించండి. ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ సంస్థాగత ప్రక్రియలోని వివిధ దశలు. ఈ వ్యాపారంలో వ్యవస్థీకరణ కొరకు ఈ క్రింది అంశాలను ఇచ్చారు. అవి 8 ఉన్నాయి. అందులో ఇవి 8 భాగాలుగా విభజించబడింది.
ఇందులో మొదటిది పని విభజన, రెండవది కార్యకలాపన విభజన, మూడవది సరైన వ్యక్తులను ఎన్నుకొనుట, నాలుగవది అధికార ప్రధానముగా, ఐదవది కార్యకలాపన సమన్వయం, ఆరోది సరైన స్థూలమైన సౌకర్యాలు కలిగించుట, ఏడవది నియంత్రణ కొరకు సంబంధాలు ఏర్పరచుట, ఎనిమిది నియంత్రణ అమలు చేయుట. ఇందులో మొదటిది పని విభజన. ఒక పనిని అనేక రకాల విధాలుగా విభజించవలెను. వాటిలో కొన్ని ఉదాహరణకు ఉత్పత్తి, మార్కెటింగ్ మరియు సంబంధీకరణ. అన్ని వ్యాపార కార్యకలాపాలను వివిధ విభాగాలుగా విభజించవలెను. ఈ విధంగా విభజించుటకు కారణం వ్యక్తుల నైపుణ్యతను పెంపొందించుట మరియు సంస్థ లక్ష్యాలను సాధించుట. దీనిచే ఉద్యోగుల్లోని సమర్థనను పెంపొందించవచ్చు. రెండవది కార్యకలాపన విభజన. సంస్థలోని కార్యకలాపాలను వివిధ కేటగిరీలుగా విభజించవలెను. ఒకే రకమైన కార్యకలాపాలన్నిటినీ ఒక సమూహంగా చేర్చవలెను. వివిధ విధులకు ఇచ్చిన కార్యకలాపాలు వివిధ శాఖల క్రింద విభజించబడతాయి. సంస్థల్లో విభిన్న స్థాయిలో గల నిర్వాహకులను సమన్వయపరచవచ్చును. మూడవది సరైన వ్యక్తులను ఎన్నుకొనుట. కార్యకలాపాలన్నిటినీ వివిధ విధాలుగా వాటిని అమలుపరచుటకు సరైన వ్యక్తులను ఎన్నుకోవలెను. సాధారణంగా వ్యక్తులు వివిధ శాఖలకు జవాబుదారీగా నియమిస్తారు. నాలుగవది అధికార ప్రదానము. ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి పనిని సక్రమంగా పూర్తి చేయుటకు అధికారం అవసరం. ఒకవేళ అధికారం ప్రదానం చేయని యెడల అది ఆ స్థాయి అధికారులు కింద స్థాయి అధికారులకు అధికార ప్రదానం చేయవలెను. అధికార ప్రదానం చేసినప్పుడు మాత్రమే అప్పగించిన పనికి బాధ్యుడు మరియు బాధ్యత ఎల్లప్పుడూ కలిసి ఉంటాయి. ఒకటి లేకుండా మరొకటి అర్థమవుతుంది. ఐదవది కార్యకలాపాల సమన్వయం. మేలైన ఫలితాల కొరకు సంస్థలో కార్యకలాపాలను మరియు ప్రయత్నాలను సమన్వయపరచవలెను. ప్రత్యేక సమర్థవంతంగా కొనసాగించుటకు సమన్వయము ఆవశ్యకమైనది. ఆరోది సరైన స్థూలమైన సౌకర్యాలు కల్పించుట. ఒక వ్యవస్థ యొక్క లక్షణ సంస్థకు గల బాహ్య సౌకర్యాలు మరియు పని వాతావరణంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. సరైన వ్యక్తులను సరైన స్థానంలో నియమించవలెను. ఏడవది నియంత్రణ కొరకు సంబంధాలు ఏర్పరచుట. సంస్థలోని వివిధ వ్యక్తులు సమూహాల మధ్య నియంత్రణ కొరకు సరైన సంబంధాలను మెరుగుపరచవలెను. దీనిని వివిధ శాఖల పనితీరును నియంత్రించి సమన్వయపరిచి వాటి సంస్థ యొక్క లక్షణాలను దిశానిర్దేశనం చేయును. ఎనిమిది నియంత్రణ అమలు చేయుట. వ్యవస్థలో నియంత్రణ వ్యవస్థ ఒక క్రమంగా నిర్మించబడి ఉంటుంది. దీని సమూహంచే ఏవైనా లోపాలు ఉన్నా వాటిని గుర్తించి వాటిని సరిచేయవలెను. ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్ వీటి సుస్మిత. Good morning, one and all. My name is V.P. Susmita. I am studying second BSc in SWJ GBC Kalpuri. Now I am going to tell about steps of organization. Some steps of organization, sir. కొంచెం గట్టిగా సుస్మిత, కొంచెం గట్టిగా. First one, division of work. Second, classification of activities. Third one, appointing suitable persons. Fourth one, delegation of authority. Fifth one, coordinating activities. Sixth one, providing physical facility. Seventh one, structural relationship for control. Eighth one, control and corrective action. Now we are going to discuss first one, division of work. The job is divided into various functions. These functions may be called production, financing, marketing, staffing, etc. మనం చాలా వర్క్ చేస్తుంటాము. మనం చేసే పనిని బట్టి వివిధ రకాలుగా విభజిస్తారు. దీనివల్ల దిస్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇంక్రీజ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అనేది పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. ది యాక్టివిటీస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ అండర్ వేరియస్ కేటగిరీస్. ఆల్ సిమిలర్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ గ్రూప్డ్ together. The activities relating to different functions are covered under different departments. Same
చేసే వాళ్ళు ఒక విధంగా, వేరే వేరే పని చేసే వాళ్ళు వేరే విధంగా ఇలా విభజిస్తాం అనమాట, డివైడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ అపాయింటింగ్ సూటబుల్ పర్సన్స్. స్టెప్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్లో థర్డ్ స్టెప్ అపాయింటింగ్ సూటబుల్ పర్సన్స్. When activities divided into different functions, the next step will be appoint suitable persons for various jobs. వాళ్ళు చేసే పనికి తగ్గట్టుగా దాన్ని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు వీళ్ళు పూర్తి చేయగలరు అనే వ్యక్తిని మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అదే థర్డ్ స్టెప్. నెక్స్ట్ డెలిగేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ. ఏ పర్సన్ విల్ బి ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ దిస్ డ్యూటీ ఓన్లీ వెన్ హీ ఈస్ గివెన్ అడెక్వేట్ అథారిటీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద జాబ్. తను చేస్తున్న పనికి కావాల్సిన అధికారం కావాలి ఏదైనా చేయాలంటే. ఆ అధికారాన్ని బట్టి తను ఆ జాబ్ని మేనేజ్ చేయగలడు. ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా తనకున్న అథారిటీని బట్టి ముందుకు వెళ్తాడు. అది ఫోర్త్ స్టెప్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ కోఆర్డినేటింగ్ యాక్టివిటీస్. ది యాక్టివిటీస్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ కోఆర్డినేటెడ్ ఫర్ బెటర్ రిజల్ట్స్. ఏదైనా ఒక బిజినెస్ కానీ ఏ వర్క్ చేస్తున్నా కోఆర్డినేషన్ ఇంపార్టెంట్. కోఆర్డినేషన్ వల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా అందరూ ఉన్నప్పుడు అందరూ కలిసి దాన్ని ఫేస్ చేయాలి. కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి. ప్రొవైడింగ్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీ. ఏదైనా ఒక వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు కావాల్సినటువంటి ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్, అన్ని ఫెసిలిటీస్ మనకు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ స్ట్రక్చరల్ రిలేషన్షిప్ ఫర్ కంట్రోల్. It is essential to establish well-defined and clear-cut structural relationships among individuals and groups or departments. మనం ఏ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నా మనతో పనిచేసే వాళ్ళతో మనకి మంచి రిలేషన్స్ ఉండాలి. దానికి తగ్గట్టుగా మనం ఏదైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు మనకి వాళ్ళ కంట్రోల్ కూడా అవ్వాలి. అది సెవెంత్ స్టెప్. నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ కంట్రోల్ అండ్ కరెక్టివ్ యాక్షన్. Organizational system should be in such a way that it should provide an inbuilt control and reporting system. Such a system will help in timely location of deviation, analysis of causes of deviation, and quick corrective action. ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వెంటనే మనము యాక్షన్ తీసుకోగలగాలి. అది ఎయిత్ స్టెప్. దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే అమ్మా, చక్కగా చెప్పారు. అయితే కొన్ని సూచనలు ఉన్నాయమ్మా. సెమినార్ చెప్పేటప్పుడు మనము ఏ విషయం పైన అయితే సెమినార్ చెప్తూ ఉన్నామో వాటిపైన కాస్త అవగాహన కలిగేలాగా చూసుకొని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అయినా కూడాను చెప్పారు, ఎందుకంటే డిగ్రీ స్థాయిలో సెమినారు కరెక్ట్గానే చెప్పారు. నెక్స్ట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్స్కి అలా వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రము కాస్త ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్ మనము ఎక్కడ ఆపాము ఉండండి, ఒక నిమిషము మీకు షేర్ చేస్తాను. పోయిన క్లాస్లో మనము ఇంటర్పర్సనల్ బిహేవియర్కి సంబంధించి క్లాస్ అయితే మనం తీసుకున్నాం కదా. అందులో మనం వ్యక్తిగత పరమైనటువంటి ప్రవర్తన విధానం ఎలా ఉంటుంది, అలాగే ఇప్పుడు ఈ లాంఛనాప్రాయమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎలా ఉండాలి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నామమ్మా. స్లైడ్స్ కనిపిస్తున్నాయనైనా? కనిపిస్తుందమ్మా? ఓకే, వెరీ గుడ్ నైనా. ఇక్కడ ఈ లాంఛనాప్రాయమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్స్లో మనం వ్యక్తిగత నైపుణ్యాలు అన్నీ కూడాను తెలుసుకున్నాం.
ఇక లాంఛనప్రాయమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ గురించి తెలుసుకోవాలి. అలాగే దాని యొక్క ప్రయోజనాలు అంటే ఆ లాంఛనప్రాయమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ యొక్క ప్రయోజనాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది తెలుసుకోవాలన్నమాట. కమ్యూనికేషన్ అనేసిందా అంటే తెలుసు కదా, అంటే ఒక సమాచారాన్ని పంపించేవారు అలాగే దానిని స్వీకరించేటువంటి వారి మధ్య సమర్థవంతమైనటువంటి అవగాహన కలిగి ఉండాలి. పంపేవారికి ఉండాలి క్లియర్గా, అలాగే ఆ సమాచారాన్ని తీసుకునేటువంటి వాళ్ళకు కూడాను అవగాహన అనేది ఉండాలి. అలా ఉన్నట్లయితే కనుక కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇరు వ్యక్తుల మధ్య సంబంధం అనేది గట్టిపడుతుంది. ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది లేకపోతే గనక అనేక సమస్యలకు దారితీస్తాయి. ఇది కదా మనము ఇంతకుముందు కమ్యూనికేషన్లో చెప్పుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడు ఈ లాంఛనప్రాయమైనటువంటి అంటే అధికారిక పరమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఈ అధికారికంగా అంటే అధికారం అంటే తెలుసు కదా మనకు, అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు పర్సనల్గా అయితే మన వ్యక్తిగతం అవుతుంది. అది అధికారికంగా ప్రకటించినట్టు కాదు. అధికారికము అంటే కనుక మనకు అందరికీ కూడాను ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చేలాగా ఉంటుందన్నమాట. నువ్వు ఈ పని చెయ్యాలి, ఇదే పద్ధతిలో ఉండాలి, నేను చెప్పిందే మీరు చెయ్యాలి అన్నట్టుగా శాసించేటువంటివి అన్నమాట అధికారికం అన్నమాట. అలాంటి వాటిలో కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మొదట దాని గురించి కాస్త తెలుసుకుందాం. అధికారిక సందేశాలను అలాగే అధీనులకు అంటే ఆ అధికారాన్ని పాటించేటువంటి వారికి తెలియజేయడం కోసము అధికారులు లాంఛనప్రాయమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థనే ఉపయోగిస్తారన్నమాట. అంటే ఒక సంస్థలో కానీ ఒక వ్యవస్థలో కానీ పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులకు లేదా విద్యార్థులకు ఎవరికైనా సరే వాళ్ళు కొన్ని సందేశాలను ఆచరించాలి అంటే గనక అందులో పనిచేసేటువంటి అధికారులు అధికారపరమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తారన్నమాట. ఈ విధానంలో సమాచార ప్రవాహాన్ని నియంత్రణ కూడాను చేయొచ్చు అన్నమాట. సమాచార ప్రవాహాన్ని కూడాను నియంత్రణ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఈ సమాచార నియంత్రణ పరిధి అధికారులతోటే నిర్ణయించబడటం వల్ల ఈ సమాచారము ఈ సమాచారానికి ఏ విధమైనటువంటి ఆటంకాలు లేకోకుండా తక్కువ ఖర్చుతోటి సరైనటువంటి దిశలో పనిచేసే విధంగా చేయవచ్చు అన్నమాట. అందుకే దానిని సరైన సాధన కమ్యూనికేషన్ అనేసిందని కూడాను మనము దీన్ని చెప్పచ్చు అన్నమాట. ఇందులో కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి, అలాగే ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. మొదట మనము ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాం. ఇందులో ఈ లాంఛనప్రాయమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ లేదా సరైన సాధన కమ్యూనికేషన్ ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రయోజనాలు ఏమున్నాయంటే అంటే లాభాలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే సామర్థ్యం యొక్క పెరుగుదల అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఈ కమ్యూనికేషన్లో నిర్ణయించబడినటువంటి నిబంధనల ప్రకారము ఉపయోగిస్తారు. అంటే వాళ్ళు ఏవి రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టి ఉంటారో దాని ప్రకారంగానే నడుచుకోవడం, అలా చేయడం ద్వారా సంస్థ యొక్క పూర్తి సామర్థ్యాన్ని
పరచడంలో ఈ యొక్క ప్రయోజనము తోడ్పడుతుందన్నమాట. తర్వాత సులువైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ విధానం. ఇందులో ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అధికారులు తమ క్రింది స్థాయి అధికారులు వాళ్ళ కింద ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులకు ఒక కమ్యూనికేషన్ భావాలని నిర్ణయిస్తారనమాట. అలా ఉన్నప్పుడు పై నుండి క్రింది స్థాయి వరకు ఉన్నటువంటి వారి మధ్య సమాచార మార్పిడి అనేది జరుగుతుంది. తర్వాత శాశ్వత రికార్డు. ఈ శాశ్వత రికార్డులో కూడాను అధికారపరమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ యొక్క రికార్డులన్నీ కూడాను, అంటే ఈ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా అధికారికంగా వచ్చినటువంటివి అన్నిటినీ కూడాను ఎప్పటికప్పుడు భద్రపరిచి, ఆ రికార్డ్స్ అన్నిటినీ కూడాను భద్రపరిచి ఉంటుందన్నమాట. అలా ఉన్నట్లయితే గనక ఆ సూచనల వలె అంటే ఏ సూచనలైతే ఈ లాంఛన ప్రాయమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్లో సూచనలు చేయబడతాయో అవి చాలా రికార్డులు అన్నీ కూడాను భద్రపరచడం వల్ల అవి భవిష్యత్తులో చాలా ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. అందుకే ఏ సమయంలోనైనా వీటిని సులువుగా మనము సేకరించడానికి, అంటే ఉపయోగించుకోవడానికి కూడాను చాలా ఉపయోగపడుతుందన్నమాట. తర్వాత పని త్వరితగతిన సాఫల్యం చేయడం. ఇందులో కొన్ని సందర్భాలలో ఉద్యోగులలో వేగవంతమైనటువంటి కమ్యూనికేషను అవసరమవుతుందన్నమాట. ఈ లాంఛనప్రాయమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ను ఎటువంటి సందర్భాలలోనైనా వేగవంతంగా ఉద్యోగులకు సమాచారాన్ని అందించి కార్యకలాపాలను త్వరితగతిని పూర్తి చేయడానికి సహాయపడుతుంది ఈ పని త్వరిత సాఫల్యం అనేది. ఇక క్రమశిక్షణ నిర్వహణ. ఈ క్రమశిక్షణ నిర్వహణలో ఈ లాంఛనప్రాయ కమ్యూనికేషన్లో ఉన్నటువంటి, అంటే ఒక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులు తమ బాధ్యతల పట్ల ఎల్లప్పుడూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దాంతో సంస్థ పూర్తి క్రమశిక్షణతోటే పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఈ లాంఛనప్రాయమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్లో క్రమశిక్షణ నిర్వహణ ద్వారానే ఒక వ్యవస్థ అనేది అభివృద్ధి చెందడానికి కారణమవుతుందన్నమాట. తర్వాత సహకారము మరియు సమన్వయము. ఇది కూడాను చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఎందుకంటే ఒక వ్యవస్థలో పరస్పర సహకారం అనేది ఉండాలి. సహకారమే కాకుండా సమన్వయం అనేది కూడాను ఇందులో ఉండాలన్నమాట. అలా ఉన్నట్లయితే గనక ఈ లాంఛనప్రాయమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ ద్వారా ఈ కమ్యూనికేషన్ ద్వారానే చాలా సులువుగా కార్యకలాపాలన్నీ కూడాను జరుగుతాయి అన్నమాట. తర్వాత సూచనల ప్రయోగము. ఈ కమ్యూనికేషన్కి సంబంధించినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ కానీ, రికార్డ్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడాను ఆ సూచనలను భద్రపరచడము ద్వారా ఉద్యోగులకు ఎలా పనిచేయాలి, ఎలా ఉండాలి అన్నటువంటిది ఒక సూచికగా
ఇవి ఏర్పడతాయి అన్నమాట. తర్వాత అధికార ప్రధాన సౌలభ్యము. ఈ కమ్యూనికేషన్ సహాయంతో ఉన్నత స్థాయి అధికారులు క్రింది స్థాయి వారికి సులువుగా అధికార ప్రదానం అనేది చేయొచ్చు అన్నమాట. అలాగే తప్పుల నుండి కూడాను విరమణ అనేది ఈ లాంఛనప్రాయమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ యొక్క నియమ నిబంధనలతో కూడి ఉండటం వలన ఈ ఉద్యోగులు సమాచార మార్పిడిలో ఏ విధమైనటువంటి తప్పులు దొర్లే అవకాశాలు అనేవి ఉండవన్నమాట. తర్వాత ఇతరత్రాలు అనేసింది అన్నారు. ఇప్పుడు పెరుగుతున్నటువంటి శ్రద్ధ కానీ, విశ్వసనీయత కానీ, మృదువైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ అంటే మంచిగా మాట్లాడే విధానము, అలాగే ఆ కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ కానీ వక్రీకరణ లేకపోవడము, అలాగే తేలికగా అర్థం చేసుకోవడము, కంపెనీని గుడ్విల్గా పెంచడము, ఇవన్నీ కూడాను దేని ద్వారా ప్రయోజనాన్ని పొందుతున్నాయి అంటే లాంఛనప్రాయమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ ద్వారా. అయితే వీటికి కొన్ని పరిమితులు కూడా ఉన్నాయి, అంటే హద్దులు కూడా ఉన్నాయి. ఏంటయ్యా అంటే సమయం వృధా. సమయం అనేది ఉన్నత స్థాయి అధికారులు క్రింది స్థాయి ఉద్యోగులకు గొలుసుకట్టు విధానంగా, గొలుసుకట్టు అంటే తెలుసు కదా, చైన్ సిస్టమ్ అన్నమాట. అలా గొలుసుకట్టు విధానం ద్వారా మాత్రమే సమాచారాన్ని చేరవేయగలగాలన్నమాట. ఈ ప్రక్రియ వేగవంతంగా పూర్తి కాదు. అయితే దీని ద్వారా, ఇలా చేయడం ద్వారా సమయం అనేది కూడాను వృధా అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట. కాబట్టి తర్వాత అనువుగా లేకపోవడం, అంటే పరిమితులన్నీ కూడాను ఈ విధంగా ఉంటాయన్నమాట. సాధారణంగా లాంఛనప్రాయమైనటువంటి కమ్యూనికేషను సౌకర్యవంతంగా ఉండదు. అలాగే గొలుసు కట్టులోని కమ్యూనికేషన్ చే వ్యక్తులు ఏదైనా అంశంపై విభిన్న ధోరణిలో అభిప్రాయాలను వ్యక్తపరచలేరన్నమాట. ఒకవేళ వ్యక్తపరిచినా కూడాను అది చాలా సంక్లిష్టమైనటువంటి చర్చగా మిగిలిపోతుందన్నమాట. తర్వాత చొరవ లేకపోవడం. ఈ కమ్యూనికేషన్లో దిగువ స్థాయి, అంటే వ్యవస్థలో పనిచేసేటువంటి దిగువ స్థాయి ఉద్యోగులు ఉన్నత స్థాయి అధికారులు పెట్టినటువంటి నియమ నిబంధనలను ఖచ్చితంగా పాటించవలసి ఉంటుంది. దాంతో ఉద్యోగుల యొక్క సృజనాత్మకత, అభివృద్ధి అనేది కూడాను తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. తర్వాత అధికారి వైఖరి. ఈ విధానంలో పంపేవారి యొక్క పూర్తి అధికారము ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక సమాచారాన్ని పంపిస్తున్నారు అంటే కనుక ఆ సమాచారాన్ని పంపించే వారికి చాలా అధికారాలు ఉంటాయన్నమాట. అలాగే ఆ సమాచారాన్ని ఎవరైతే తీసుకుంటూ ఉన్నారో ఆ దిగువ స్థాయి సిబ్బంది అయితే గనక ఆ వారిపై ఆదేశాలు అనేవి జారీ చేయవలసి ఉంటుంది. అలాగే వాళ్ళు ఆ సమాచారాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించవలసి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఉదాహరణకు మనకు పై అధికారులు ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, సపోజ్ కలెక్టరే ఉన్నారు. కలెక్టర్ ఉన్నప్పుడు అయితే కనుక
ఆయన పై స్థాయి అధికారి. ఆయన మనల్ని ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యుయేషన్, కోవిడ్ సిచ్యుయేషన్ ఉందనుకుందాం. దాంట్లో ఎక్కడ కూడాను బయట తిరగకూడదు అనేసిందని ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేశారు. ఆయన అధికారం అలా ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? పంపించేటువంటి సమాచారాన్ని ఎవరైతే పంపిస్తున్నారో, ఆ సమాచారాన్ని పైన వాళ్ళకు అధికారం అనేది ఉంటుందనమాట. దాన్ని తీసుకునేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో సమాజంలో, వాళ్ళేం జేయాలి? తప్పకుండా ఆ సమాచారానికి కట్టుబడి తూచా తప్పకుండా పాటించాలి. ఇప్పుడు కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకే కదా మనకు సంపూర్ణ లాక్‌డౌన్ అనేది పెట్టారు. దాన్ని పాటిస్తున్నామా లేదా? అలాగే ఇది ఇలా కూడా అధికారి యొక్క వైఖరి అనేది ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత స్నేహపూర్వక సంబంధాలు లేకపోవడం. అంటే ఈ వ్యవస్థలో సిబ్బంది చేత ఖచ్చితంగా ఉన్నత అధికారులు ఆదేశ క్రమాలు అనుసరించబడతాయి. దాంతో వారు వారి యొక్క బాధ్యతలకు కట్టుబడి ఉండటము, అలాగే ఇతర వ్యక్తులతో స్నేహపూర్వక సంబంధాలను కొనసాగించుకోలేరన్నమాట. తర్వాత ఖరీదైనది కూడాను. ఈ లాంఛనప్రాయమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ విధానాలలో ఇతర కమ్యూనికేషన్ విధానాలతో గనక పోల్చుకుంటే, ఈ లాంఛనప్రాయమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నటువంటి విషయం. అందుకే ఖరీదుగా ఉంటుందన్నమాట. అలాగే ఇతర కారణాలన్నారు. ఇందులో వ్యక్తిగత సంబంధాలు లేకపోవటము, అలాగే నిర్ణయాలు తీసుకోవడము, అలా నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో జాప్యం అంటే ఆలస్యం కావడం, తర్వాత మోటివేషన్‌కి సరైనటువంటి సౌలభ్యం లేకపోవటము, అపార్థాలకు దారి తీయటము, ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి కారణాలనేవి ఇందులో కనిపిస్తాయి. ఇందులో పరిమితులు అనడం కన్నా ఇందులో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది కదమ్మా మా ఓకేనన్నా, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరి మరొక అంశంతో మీ ముందు ఉంటానమ్మా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఓకే నాన్న, బాయ్ నాన్న, బాయ్ బాయ్.